پھر یہ ایک مرتبہ سلام، پھر بھی ایک مرتبہ سلام، ذرا بلند تر سلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم، إنه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ میں نے آپ کے سامنے 27واں پارہ سورہ واقعہ کی 75 نمبر آیت تلاوت کی، جس میں خلاق دو عالم ایک ایسی پاک عرفہ ذات ہے، خود اعلیٰ جس کی قسم کھا رہا، وہ مورد قسم جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ محمد، اس قسم میں خالق ارشاد فرما رہا ہے، فلا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں اور قسم کھاتا رہوں گا۔ یہ فعل مضارع ہے، یہ دو معنی رکھتا ہے، حال بھی بسم اللہ، مستقبل بھی، قسم کھاتا ہوں اور قسم کھاتا رہوں گا۔ کن کی قسم کھائے گا؟ آخر اپنی تو نہیں کھا رہا، کوئی ہیں جن کی قسم کھا رہا۔ کن کی کھا رہا ہے؟ بے مواقع النجوم، جہاں ایک جنس کے النجوم قائم مقام ہو کر مقام تطہیر میں آ کے چلا، اس موقع کی قسم۔ یہ قسم کھانے کے بعد فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، لوگوں کہ یہ میری عالمین، لوگوں نہیں عالمین، یہ میری عظیم قسم ہے۔ سبحان اللہ، لو تعلمون، کاش کہ تم اس کو جان لیتے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جلدی سے میں نے ترجمہ کر دیا، کاش کہ تم انہیں جان لیتے۔ اے اللہ، جب تو حسرتوں سے کہتا ہے کاش، پھر ایسا بنایا کیوں ہے؟ جہاں خالق بھی حسرتیں رکھے اسے فاطمہ کہتا ہے۔ خدا جانی کیسا بنایا ہے۔ لو کاش کے لیے آتا ہے، کاش، لو تعلمون، بحث کرتے ہیں، ابھی حکم نہیں آ رہا مجھے، بالکل جیسے روکا ہوا ہے۔ لو کاش، تعلمون، کاش کہ تم جانتے۔ میں کہتا ہوں پروردگار
اگر یہ حسرتیں ہیں، اب حسرتیں تو کیفیتیں ہیں، حسرتیں تو کیفیتیں ہوتی ہیں. یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کاش کے لوگ انہیں جان لیتے. پھر ایسا کیوں بنایا ہے؟ اگر میں اب جملہ کہہ دوں تو سرکار آپ سمجھ بھی لیتی ہیں، میرے مزاج سے بھی بات واقف ہے. خالق کہتا ہے کہ چونکہ یہ صلاحیت رکھتے تھے تبھی تو میں نے ایسا بنایا ہے. اگر ان کی صلاحیتوں کے مطابق میں نہ بناتا، نہ میں عادل رہتا نہ خدا. میری صلاحیتوں کی بنیاد پر یہ تو اس معیار پر پہنچے میرے عادل کے مطابق، اس لیے کاش کہ تم انہیں جان لیتے. اور وہ جاننے کا، ان کے لیے جاننے کا معیار کیا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کے اس سیدہ صلوات اللہ علیہا کا جاننے کا معیار کیا ہے؟ صحیح فرمائے نا، جناب سیدہ کے جاننے کا معیار کیا ہے؟ جہاں توحید کہے کاش کہ تم جان لیتی. میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آخر کوئی تو ہیں جنہوں نے انہیں جانا ہے، کوئی ہیں جنہوں نے انہیں جانا ہے. اب سیدہ کو میری طرف دیکھ لیجیے، سیدہ کو جان ہی وہی سکتا ہے جو ہم جن سے توحید ہو. اور کیا جانے سیدہ اور کیا سمجھے. میں کیا کہہ رہا ہوں، تبھی تو خالق نے انہیں اپنے ہی نور سے اختراع کیا، اپنے ہی نور سے جدا فرمایا. سنتے رہے جناب، لو تعلمون، کاش کہ تم انہیں جان لیتے. اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم. ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ قرآن کریم ہے کتاب مکنون. معلوم ہوتا ہے جن کی مثال قرآن سے ملے انہیں فاطمہ کہتے ہیں. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم. یہ کون ہے؟ ان کی مثال کیا ہے؟ قرآن کریم. کہاں ہو؟ فی کتاب مکنون. کتاب مکنون میں، چھپی ہوئی کتاب میں. اگر اسے مکنون کن سے کہیں کہ جسے کل اختیارات حاصل ہوں، کن کے کل اختیارات جنہیں حاصل ہوں، وہ کیا ہوگی؟ کتاب مکنون. اور وہ کتاب مکنون کون ہے؟ روز میں کہتا آ رہا ہوں، اپنے ہر زمانے کا امام. یہ اب میری طرف دیکھ لیجئے، تھوڑی سی بات پھر آگے بڑھاتے ہیں، تھوڑا سا حکم آتا جائے گا پر بیان کرتے جائیں. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم. صحیح، یہ قرآن کریم ہے. کس میں ہے؟ کتاب مکنون میں. کتاب مکنون میں. معلوم ہو گیا اب قرآن اور کتاب ایک ہو گئے. چلو، قرآن کس میں ہے؟ کتاب مکنون. قرآن کتاب مکنون میں. کتاب مکنون ظرف قرآن مظروف. ٹھیک ہے، ایک ہو گئے ایک. اب قرآن میں اور کتاب مکنون میں فاصلہ نہیں ہے، دوری نہیں ہے، بلکہ قرآن کا اس میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن ان کے بغیر کافی ہی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ ان کے بغیر قرآن کافی نہیں. ٹھیک ہو گیا، قرآن کافی نہیں ہے. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم. تو اس میں ذہن ملائیں، قرآن کریم ہے کتاب مکنون میں، وجود امام علیہ السلام میں. حقیقی قرآن ہے، حقیقی قرآن وجود امام علیہ السلام میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون. اب تو ایک ہو گئے نا.
قرآن کوئی الگ تو نہیں ہو گیا نا؟ پھر اسے ہو کی ضمیر قرآن کے اکیلے کی طرف کیوں لے جاتے ہیں؟ صحیح، جب یہ ایک ہو گئے، قرآن کس میں ہے؟ کتاب مکنون میں۔ جب کتاب مکنون میں قرآن ہے تو قرآن اور امام کیا ہو گئے؟ ایک۔ جب ایک ہو گئے تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون۔ ان دونوں سے جو ایک ہو گئے ہیں مس ہی وہی رکھ سکتے ہیں جو مطہر ہیں۔ اگر یہ ترجمہ کیا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر دوسرا ترجمہ دوسرا یہ جو کیا گیا ہے کہ اس حقیقی قرآن کو نہیں مس کر سکتے یا مس نہیں رکھتے الا المطہرون، مگر وہ جو مطہر ہیں، مطہر نہیں مطہر، وہ ان کے ساتھ مس رکھ سکتے ہیں۔ اب جناب رات میں نہیں، تھوڑی سی بات کو پھر آگے بڑھاتے، جہاں رات کا بات ختم ہوئی کہ طہارت کی ضد نجاست ہے۔ اب تھوڑی سی توجہ فرمائیں، تو میں اشارے میں کروں گا کیونکہ میں مناظرہ تو پڑھتا نہیں ہوں، مگر وہ اشارے میں ساری بات ہو جائے گی۔ یہ اشارے شاجی کو آپ لوگوں نے سمجھنی ہے، بالکل یہ بات دور تک چونکہ چل رہی ہے، اسی وجہ سے اشارے سمجھنے ہیں آپ نے۔ بہت احتیاط سے میں بات کروں گا، ممکن ہے کچھ حضرات کو تو سمجھ ہی نہ لگے کہ میں نے کہا کیا، بس میری وہی بات جب آپ سمجھ لیں گے، سمجھو سب کچھ سمجھ لیں گے، وہ اسی لیے میں نے کہ نجاست کی ضد، طہارت کی ضد نجاست، ٹھیک ہے۔ النجاست والقذارت، ابھی میں نے کل رات بھی عرض کیا، تعریف صاحبان لسانیات جو زبانوں کے ماہر ہوتے ہیں انہوں نے ان کی تعریف کی ہے کہ النجاست والقذارت، قذارت گندگی کو کہتے ہیں، یہ دونوں کی تعریف یہ ہے کہ ضربان ان کی دو قسمیں ہیں، ضرب یدرک بالحاسۃ، ایک قسم ہے کہ نجاست کی کہ جو حواس سے پہچانی جاتی ہے، حواس سے ادراک کی جاتی ہے۔ کچھ غور فرمایا؟ کن سے؟ حواس سے۔ اگر حواس ہی صحیح نہیں ہے تو نجاست ادراک کیسے ہوگی؟ اور نہیں فرمایا صحیح سنتے ہیں نا میری بات؟ کیسے ادراک کیسے ہوں؟ حواس سے۔ اس حواس میں کیا آتی ہے؟ آنکھیں، آنکھیں، ٹھیک ہے۔ ادراک حواس میں سب سے پہلے کیا آتی ہے؟ آنکھیں۔ آنکھیں ہی دیکھیں گی کہ نجاست ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو آنکھوں کا کمال ہے کہ وہ پہلے نجاست کو تو سمجھے۔ کہ یہ نجاست ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے مراد ہوا کہ نجاست کو نجاست تک پہنچنے کے لیے حاسوں کا صحیح ہونا ضروری ہے، ہاتھ سے بھی، حواس بھی صحیح ہے۔ اگر آنکھوں میں دھندلا کا ہے، صحیح دیکھا ہی نہیں ہے تو اوپر تو چڑھ جائے گا اس میں۔ اسی وجہ سے کہ حواس کا صحیح ہونا ضروری ہے، تبھی تو وہ نشاندہی کرے گا کہ یہ نجاست ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں عرض کروں کہ ان حادثوں سے بھی پہلے کوئی ایسا موجود ہونا ضروری ہے کہ جو پہلے سے ہی نجاست بتا دے، تبھی تو حادثوں کو معلوم ہوگا کہ یہ نجاست ہے۔ پہلے یہی ہے نا صحیح کہ پہلے تو کوئی بتانے والا ہو کہ جو ان نجاسات کی پہلے نشاندہی کرے، یہ نجاست ہے، یہ نجاست ہے، یہ نجاست ہے، یہ نجاست ہے، یہ نجاست ہے۔ جب نشاندہی ہو جائے گی پھر دیکھتے جائیں گے، چھوتے جائیں گے، ہاتھ لگاتے جائیں گے، بو سونگتے جائیں گے، نجاست نجاست۔
اب تو ہمارے لیے تو آسانی ہو گئی، اس لیے ہر شے سونگھنے کا نام شریعت ہے۔ جو ظاہری نجاست بتائے اسے شریعت کہتے ہیں۔ غور نہیں فرما رہے، ظاہری نجاست بتائے اسے شریعت کہتے ہیں، جو حقیقی نجاست بتائے اسے امام کہتے ہیں۔ وہ کون ہوتا ہے؟ امام۔ یہ تو وہ ہو گیا جناب کہ جو حاسوں کے ذریعے سے، خدا جانے کچھ نجاستیں ایسی ہیں کہ ہمارے حاسوں میں نہ آتی ہوں۔ اب تو لمبی بحث ہے یار، یہ میرے ذہن میں ہے اس کی بحث۔ تو جو عالمین کا امام ہوگا، خدا جانے یہاں کی نجاست کیسی ہے، وہاں کی نجاست کیسی ہے، وہاں کی نجاست کیسی ہے، ہر جگہ کی نجاستیں مختلف ہیں۔ اگر میں جملہ کہہ دوں تو میرے خیال دور نہیں ہوں، یہ اور ہونا بھی چاہیے کہ یہاں کتے کی نجاست اور ہے، وہاں خنزیر کی نجاست اور ہے۔ نجاست کا جو تصور ہے تو اب یہ کیا ہے جو حاسوں سے معلوم ہوتی، حواس سے معلوم ہوتا ہے۔ حواس بھی امتیاز رکھتے ہیں، نجاست کا بھی اور طہارت کا بھی۔ یہ تو ہو گئے وہ۔ اب جناب دوسری بات ہوگی، دوسرا ہے ضربان۔ گھبرا تو نہیں رہے نا؟ اگر آپ بھرانتا ہے ایک مرتبہ صلوات و ضربن ایک دوسری قسم ہے، یدرکو بالبصیرت۔ ایک نجاست کی وہ قسم ہے کہ جو عقل و بصیرت سے دریافت کی، وہ حاسوں کے ذریعے نہیں آئی۔ اگرچہ عقل بھی حادثہ ہے، بصیرت بھی ایک حادثہ، ادھر ابھی یہی تک کافی بات ہے کہ وہ عقل اور بصیرت سے کیا معلوم ہوگی؟ عقل سے عقل بتائے گی کہ یہ نجاست ہے۔ اب میں یہیں سے بات کو آگے بڑھا کے جلدی سے پھر آپ کو ملا دیتے ہیں جلدی سے، کہ جو حاسوں سے ہمیں نظر آئے یا سمجھ آئے اسے نجس کہتے ہیں، جو عقل و بصیرت سے نجس ہو جائے اسے رجس کہتے ہیں۔ غور نہیں فرما رہے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو حاسوں کے ذریعے محسوس ہو وہ نجس کہلاتی ہیں، وہ حسی نجاست ہوتی ہیں، ظاہری نجاست ہوتی ہیں، سامنے مری نجاست ہوتی ہیں۔ جو نجاستیں عقل و بصیرت سے دریافت کی جائیں وہ سامنے نجس نظر نہیں آتی، انہیں آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اسے بصیرت دیکھ سکتی ہے۔ بہت بڑی بات، یعنی وہ ہوتا نجس ہے، ظاہر میں وہ اپنے آپ کو پاک کہہ رہا ہے، ہوتا پاک ہے ظاہر میں، حقیقت میں نجس ہوتا ہے۔ کس سے جناب؟ عقل و بصیرت سے۔ اس کا کیا معلوم ہو گیا کہ یہ کیا ہے؟ رجس۔ پھر اس عقل و بصیرت کی 4 قسمیں ہیں۔ گھبراہٹ نہیں۔ اب آپ کو سمجھنا ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ اس میں اشارے ہی ہوں گے، بس زیادہ میں عرض نہیں کر سکتا، کہ اس نجاست اور رجس کو اور یا نجس کو واضح کرنے کے لیے پھر عقل و بصیرت کے ماتحت پھر 4 اس کی قسمیں بنتی ہیں۔ اما من جہت الطبع، طبیعت صالحہ جس سے نفرت کرے۔ بہت بڑی بات ہے، سمجھ رہے نا میری بات کو؟ خدا کے لیے اسے کئی بہت تاریخوں میں سارا اوپر نیچے لے جائے کہ جس کو طبیعت صالحہ جس سے نفرت کرے، جس سے نفرت ہوئی ہے خواہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، رجس ہے۔
तबा समझ रहे हैं, उसे तबा के लफ्ज़ से उन्होंने तबा सालेह को साथ मुक़य्यद किया। तो तबा सालेह जो है, हर तबीयत एक जैसी नहीं है, समझ रहे? तबा साले जिससे नफरत करे, मालूम होता है गैर मासूम की तबा साले नहीं होती, हो सकती नहीं है। अगर तबीयत साले हो सकती है तो मेयार कौन होगा? मासूम। अगर मासूम की तबा किसी से नफरत करे, बात समझ आ रही है? हमने अमले पैगंबर को देखना है कि अमले पैगंबर करीब बिठाता है या दूर बिठाता है। अगर तो सीने से लगाए समझ लो पाक है, अगर 3 मील दूर पहुंचा दे अब इसमें अब हमें रिज्क का जो मेयार मिलेगा वो किससे मिलेगा? मासूम। और वो मासूम कौन होना चाहिए? सही। ये किताब मखनून का जो पहला फर्द वाहिद है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? मेयार बन जाएगा। एक लफ्ज़ में कहूँगा खुदा के लिए, उसे समझना है। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि ख़ास हैं, बस जैसे अभी मिंबर पे ही मुझे इशारा हुआ उस लफ्ज़ का जो मुझे अभी कहना है, खुदा गवाह है। तो अब ये हुआ कि इम्मा मिन जिहतिश तबा तबीयत की, तबीयत सालेहा की जिहत से, जो तबीयत सालेहा जिससे नफरत करे, वो नफरत कहाँ हो रही है, रिज़्क़ कहाँ हो रहा है, वो उसको ये ना देखे कि है, देखे उनकी तबीयत देखे। अगर वो उनको नफरत से देख रहे हैं तो वो रिच। नंबर 2, इम्मा मिन जिहतिल अक्ल, अगर वो अक्ली तौर पर नफरत करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, अब मेरी बात समझ सही समझनी है, मैं कह रहा हूं अक्ली तौर पर हकम बिहिद्दीनो हकम बिहिल अक्ल, जो दीन का फैसला वही अक्ल का है। मैं क्या कह रहा हूं यार, मैं कह क्या रहा, जो दीन का फैसला वही अक्ल का फैसला। अगर उस अक्ले साले उससे नफरत करती है, लाख दीनदार कहो रजस है। मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि दीन और अक्ल का फैसला क्या है? अल अक्ल जजरी अला तरीक़तिन वाहिदतिन, अक्ल साले का फैसला ही एक, और जो अक्ल का फैसला है वही। बात मुश्किल हो रही है ना, कुछ हज़रात घबराए हुए। जो फैसला अक्ल का है वही फैसला दीन का है। देखिए शरीयत अमल का नाम है, दीन अकीदे का नाम है। जिससे रसूल अक्लन नफरत करे उसका अकीदा सही नहीं। चूंकि हाकम, जरा ज़ेर बुलंद फरमाए ना बाबा, हाकमा बिहिल दीन और हाकमा बिहिल अक्ल। इसलिए रसूल 5वें इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा गया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, बोला 5वें इमाम बोला अक्ल क्या है? सरकार ने फरमाया अक्ल मैं। अब इमाम जब अक्ल है, बेअक्ल ही वही है जो इसे नहीं। अब ये हुआ कि इम्मा मिन जिहतिल, मेरे ख्याल सकील होगी,
मैंने पहले अर्ज किया ज़हनों को बेदार फरमाएंगे तो कभी तो बात, अब वाज़िह नाम तो नहीं लिया जा सकता। अब इम्मा मिन जेहतिल अक्ल, अक्ल जिससे, अक्ल सलीम जिससे नफरत करे, अक्ल आदि की बात नहीं होती, अक्ल फिर किस में उधर नहीं जाता, अक्ल सलीम जो है जिससे नफरत करे, वो नफरत करे तो वो जिससे नफरत की जाएगी वो जैसा भी है वो रिस है, ठीक है। जब रिस है तो उसकी इबादत क्या होगी उस रिस की। अच्छा तीसरी है, तीसरी इम्मा मिन जेहतिल, तवज्जो इम्मा मिन जेहतिल शर'i, शरा यानी शरीयत उससे नफरत करती है। अल्लाह अकबर। अहकाम शरई कितने होते हैं। अब शरीयत जो नफरत करेगी तो शारे के हवाले से करेगी, हवाला शारे का होगा, अमल शरीयत होगा, उसी अमल को सुन्नत कहते हैं। होगी सुन्नत लेकिन सुन्नत ही बता देगी रजस है या पाक है। और मैं क्या कह रहा हूँ, यही है तो बात समझ रहे हैं। जब शरीयत मेरी तरफ देखे, खुदा के लिए देखे, जब शरीयत में यार है रेट्स बताने का तो फिर वाजिब है कि शरीयत में तरीका नमाज एक हो। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे ख्याल में बात बहुत हो गई है। कितनी बड़ी बात हो गई। तो वो क्या हो जाएगा, मिन जेहत शरइया, शरीयत जिसे नफरत, शरीयत करती है नफरत है ना, झूठ से नफरत है या नहीं। अच्छा आप ऐसे चुप करके बैठे, शायद नहीं है झूठ से नफरत है या नहीं। झूठ नफरत, झूठ शरीयत ने बताया नहीं बताया। सबसे बड़ी अभी किसी से भी कहिए, वो झूठ बोलने वाला भी नफरत जरूर करेगा, बोल भी रहा है नफरत भी हो रही है। हाँ अच्छा ठीक है, ये सब कुछ हो के फिर जो हो रहा है आखिर इसका भी तो कोई इजाला होना जरूरी है। अच्छा ठीक है, वो इजाला बताइए। अच्छा ना अब ये हुआ कि ये इम्मा मिन जेहत शरइया, अब शरीयत, इसीलिए शरीयत जितनी बाकी थी वो मनसूख हो गई। अब एक ऐसी शरीयत है जो क़यामत तक जारी और सारी, ये शरीयत का क़यामत तक रहना इस बात की दलील। अब इसमें कोई नक्स नहीं, कोई कमी नहीं, ना कोई बेशी की ज़रूरत है ना कमी, बात सारी मुकम्मल हो गई। कोई समझे या ना समझे, ना समझने वाले ज़्यादा हैं, समझने वाले कम हैं, क्या करें, लेकिन शरीयत मुकम्मल है। अच्छा अब जाओ गया था ना। अब इसके बाद आखिर में आता है इम्मा मिन जेहतिल मिजाज, गौर नहीं करना, अगर आप मुतवज्जे होंगे तो मेरे ख्याल यही तशरीफ फरमा है ना। अब जनाब ये हुआ कि ये जो मिजाज है, मिजाज कैफियत है, ठीक है, मिजाज की कैफियत अमल बताएगा। से मिजाज की कैफियत क्या बताए, कौन बताए, अमल, ठीक है। मैं आपके पास आऊँ, आप राजी हैं मुझे गले लगाने, तो समझूंगा ना आपका मिजाजन मुझसे आप राजी हैं। अच्छा चलिए, आप समझ है ना यार ऐसे।
یا کوئی ماحول اور طرح کا ہے آپ کی گلبرگ میں تو بڑے لوگ رہتے ہیں، خیر سے خبر نہیں ان کا کوئی اور طریقہ ہو، گلے لگانے کا نہ ہو، دور سے سلام کر، یہ بھی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ تو اب جو مزاجن، شاہ جی میں ایک بہت بڑی بات کر رہا ہوں، خدا کے لیے آپ سمجھیں کہ مزاجن کیا ہو، مزاج اس کا مزاج ہے وہ جو ہے حقیقی، وہ اس سے نفرت کرتا ہو، جب سے وہ کسی سے ہی نہ نفرت کرتا ہو، مگر اس کا نفرت کرنا پھر معیار بن جائے گا یا نہیں بن جائے گا؟ آئے تو پیشانی چوم لینا، یہ بھی مزاج کا حوالہ ہے۔ اگر میں جملہ کہہ دوں، اگر آئے تو منہ پھیر لینا بھی، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ مزاج نہیں جو منہ پھیرا ہے، طہارت سے منہ نہیں پھیرا، اور نہیں فرمایا دیر سے پھر سمجھ آتی ہے، سمجھ آئے؟ اب اس لیے مطہرون کے لیے کتنی شرطیں لگی۔ اب جن عقل کے لحاظ سے وہ قابل نفرت ہے، شرع کے اعتبار سے قابل نفرت ہے، عقل کے اعتبار سے قابل نفرت ہے، مزاج کے اعتبار سے قابل نفرت ہے، تو معلوم ہو گیا اس نفرت کا معیار شرع بھی ہے، مزاج بھی ہے، عقل بھی ہے، طبیعت بھی ہے۔ پھر اپنی ساری طبیعتیں کسی ایک مرکز سے ملا دیں، جب آپ ان کے ساتھ ہو جائیں گے سب صحیح۔ اس لیے ہمیں ایک حکم ہے کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بس ہمارا ساتھ ہو جانا ہی پاک ہو جانا، اور ہمارا صحیح ان کے ساتھ ہو جانا ہی ہمارا پاک ہو جانا ہے۔ اب جناب بات میں تھوڑا سا آگے بڑھا دیں، یا اللہ وقت جیسے جلدی گزرتا ہے جناب۔ اب ہوا کہ رجس ایک مرض ہے، ابھی قرآن کی مائے اما فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا الی رجسہم، جن کے دلوں میں مرض ہے اللہ ان کے رجس کو اور بڑھا دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات یہیں تک رہی کھڑی ہے، یہ بات تو بڑی لمبی ہے، ان باتوں کو لمبا لے جاؤ کہاں سے کہاں تک بات چلی جاتی۔ اما فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، معلوم ہوتا ہے مرض کیا ہوتے ہیں؟ دل کس کے مریض ہوتے ہیں؟ رجس کی۔ فزادتہم رجسا، کیونکہ پہلے سے رجس ہوتا ہے اللہ اس رجس کو اور بڑھا دیتا ہے۔ ان کے رجس کو کیا کر دیتا اور بڑھا دیتا۔ اچھا جناب مرض رجس کی اچھا کتنی حالتیں فرمائیے؟ انہیں ایسے کنجس کر دیا، اس کی 6 حالتیں مرض رجس کی۔ شاہ جی 6 حالتیں، 3 کفر کی حالتیں ہیں اور 3 شرک کی حالتیں۔ خدا کے لیے میں لفظ میں کہوں گا سمجھنا آپ مرض، بات اچھی لگ رہی ہے یا میں ایسے لگا ہوا؟ مرض جی مرض رجس کی 6 حالتیں، 3 شادی کفر کی حالتیں۔ یہ لفظ اب جو میں کہوں گا انشاءاللہ، جیسے کل ایک لفظ میں نے کہی آپ کو نہیں بھولے گی، یہ بھی نہیں بھولنی چاہیے۔ 6 حالتیں ہیں، 3 کفر کی حالت،
3 कुफ्र की हालतें हैं और 3 शिर्क की हालतें हैं। कुफ्र बिल तौहीद, कुफ्र बिल नबुव्वा, कुफ्र बिल इमामा। शिर्क बिल तौहीद, शिर्क बिल नबुव्वा, शिर्क बिल इमामा। सही तवज्जो फरमाए जरा, समझे मेरी बात को, खुदा के लिए पहले समझे तो सही मैं कह क्या रहा हूं। मर से ठीक है, अब सारे बेदार है, ये लफ्ज नहीं भूलेंगे आप जो अभी मैं कहने लगा। मर से रिज्स की 6 हालतें हैं, 3 कुफ्र की हालतें हैं, 3 शिर्क की हालतें हैं। कुफ्र का ताल्लुक नबी से होता है, शिर्क का ताल्लुक इमाम से। अभी आपको नहीं समझ रहे। ना ना ना, ये अभी बहस करते हैं जो जिसके लिए तो मैंने आपको ले आया हूँ। ये तो बिल्कुल आपके सारे उनके मैं मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ और दलील के साथ अभी बहस करते हैं, अभी होता है। ये है कि 3 हालतें कुफ्र की होती हैं और 3 शिर्क की। ठीक है, कुफ्र का ताल्लुक या नबूवत और शिर्क का ताल्लुक इमामत से। ये जुमला सरकार मेरा याद रहे, शायद ही याद रहे, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, खुदा के लिए याद रखें। नबी का मुनकिर काफिर, इमाम का मुनकिर मुशरिक। और सही मैं क्या कह रहा हूँ? नबी का मुनकिर कौन है? काफिर। इमाम का मुनकिर मुशरिक। ठीक है, ये किस में किसकी हालतें किसकी? रेज, सही, रेज की हालतें हैं। पहला, नबी का जो मुनकिर है वो क्या कहलाएगा? ठीक है, मैं अजीब एक अंदाज देख रहा हूँ शरीयत का कि खुद बानी शरीयत भी मैदान जंग में होते हुए काफिरों से, नबी का मुकाबला किससे होता है? काफिर। नबी की जंग काफिरों से होती है, इमाम की जंग मुनाफिकों से होती है। और ये नबी की जंग काफिरों से होती है, कुछ समझे यार मैं क्या कह रहा हूँ? इमाम की जंग मुनाफिकों से होती है। यही फर्क है इमाम और नबी की जंग में। नबी की जंग तबलीग के लिए होती है, इमाम की जंग हिफाजत के लिए होती है। नबी के सामने काफिर आते हैं, इमाम के सामने मुनाफिक। नबी के इसलिए फरमाया जहाँ जब तू मौजूद है तो अजाब नहीं होगा। मालूम है नबूवत के हवाले से अजाब नहीं आएगा, जब भी आएगा इमामत के और नहीं फरमा रहे। मैं क्या कह रहा हूँ? जब अल्लाह ने कहा मैं अजाब ही नहीं दूंगा, इधर गदीर के फौरन बाद पत्थर क्यों आया? अजाब नहीं होगा। अमा कान अल्लाह युअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। और वहाँ नमान फ़हरी पे अजाब आया। अच्छा चलो मैं एक छोटी सी बात सुना के फिर पलट के आते हैं। शायद ये हुआ कि एक अबू हारून एक शख्स है, छठे इमाम अलैहिस्सलाम अबू हारून कहता है कि
ये नाबीना था आंखों से नाबीना है मगर बसीरत रखता है, ईमान को मानता है, जानता है। कहता कि मैं अपने घर से निकल कर सरकार के दौलत कदा पे जाने के लिए जो गया तो एक दुश्मन इमाम मुझे गली में मिल गया। कहने लगा कहाँ जा रहे हो? अब जो लफ्ज़ हैं तो आपकी किताब है उसमें आप भी देख लीजिए, वो जाते इमाम जो अभी नई छपी है उसमें भी है। तो वो जब उसने कहा कहाँ जा रहे हो? कहने लगे मैं अपने इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। ज़ियारत के लिए और नहीं फरमा रहा, आंखें भी नहीं हैं, ज़ियारत भी नहीं। तो इमाम अपने इमाम की ज़ियारत के लिए मैं जा रहा हूँ। जब ये कहा ज़ियारत के लिए तो उस नाफहम ने ये कहा कि माज़अल्लाह एक मुनाफिक जो भी उसे जैसे भी कहें, उस नजिस ने कहा रेजिस ने कहा, आप तो याद रहेगा यार माज़अल्लाह के एक नाबीना दूसरे नाबीनी के पास जा रहा है। अल्लाह अब क्या करे, ऐसे भी थे यार, ऐसे एक जादूगर माज़अल्लाह दूसरे जादूगर के साथ जा रहा है। ये कहता है मैं उस मेरे सामने उसने कही, अब चूँकि इस मोहल्ले का आदमी था तो मैं जानता भी था, मैं रोने लगा। अबू हारून कहता है मुझे बहुत दुख हुआ, काश मेरे ऐसे इमाम को ऐसे कहने वाले भी अभी मौजूद हैं और मदीने में मौजूद हैं। कहता है मैं इसी तरह रोता हुआ इमाम के पास गया, सलाम किया। इमाम ने फरमाया क्यों रोते क्यों? तुम्हारे अकीदे में तो कोई फर्क नहीं है, अकीदा बढ़ा है घटा नहीं। बोला ऐसा ऐसा आदमी, मैं आ रहा था तो आपके बारे में ऐसे ऐसे आदमी ने कहा। खुदा गवाह मैंने पिछले ज़ियारत वारसा के हवाले से भी एक जुमला जी पढ़ा था मैंने। ये जब कहा ना तो फौरन मेरे इमाम ने फरमाया कि उसके ये जुमले मेरे लिए नहीं थे, उसने तौहीद पे जसारत की। और नहीं फरमा रहे अल्लाह अल्लाह, इमाम पे कोई बात करना इमाम के लिए नहीं है, तो फिर आप शिरक कहाँ होगा? उसने तौहीद पर जसारत की है। उसी आदमी को अल्लाह ने ऐसा नाबीना किया है कि उसके ढेले पिघल गए। ढेले ये समझ आंखों के जो ढेले होते हैं ये पिघल गए। तो अल्लाह ने उसे नाबीना कर दिया है, तुझे बीना कर दिया। और नहीं बता रहा तुझे, अबू आयन से कहा तुझे बीना कर दिया, उसे कर दिया। अब तो ये देखता है तो ये तो मैं बीना हो गया। पढ़ना नहीं जानता था, इमाम ने थोड़ी सी तारीख लिख के उसे कही पढ़ो, पढ़ने वाला हो। जो किसी को लिख के कहे पढ़ो तो उसे जिब्रील कहेगा कि पढ़ो। ठीक है, अब वो पढ़ने वाला हो गया, बड़ा खुश होगा मौला आपने मुझे आंखें अता कर दी। हाय हाय, मेरे इमाम ने फरमाया आंखें पैदाइशी भी मिलती है, हमने तुम्हें अता करके तुम्हें मुनफरिद बना दिया है। तुम हर अच्छाई देख सकोगे, बुराई देखोगे और नहीं फरमा रहे जनाब। मैं क्या कह रहा हूं? इमाम ने फरमाया तुम हर अच्छाई देख लोगे। क्या आप बुराई के वक्त आंखें बंद कर लेते? मजबूर हैं, बुराई भी देख लेते, कंट्रोल करें तो बड़ी बात है। फरमाया हमें तुम्हारा ये हादसा बुराइयों के देखने की जो कुव्वत का तस्वुर था वो हमने अलग कर दिया। और तुम कभी बुराई देखोगे ही नहीं,
जो कुछ देखोगे खैर ही खैर देखोगे। जब खैर और शर का कंट्रोल इमाम के पास मौजूद है, फिर उधर निस्बतें देने का तो सब और क्या, ये मालिक है। अब वो ये कह के बड़ा खुश हो इमाम के बाद बोला, मुझे तो एक बहुत बड़ा एजाज मिल गया, देखूंगा भी सही, बुराई देखूंगा ही नहीं। तो इसका मकसद है हर देखना मेरा इबादत होगा। गैर को, जो गैर शर को या बुराई को देखना ही नहीं है, तो फिर रिज्स होगा वो, उसके बाद रिज्स का तस्वर तो खत्म हो गया। अच्छा, ये कह के सरकार ने फरमाया यहाँ फारे होकर ठीक ठाक। जब घर गया तो घर वालों से ये कहा, जो कोई किताबें मुझे तो मैं पढ़ दूंगा सब कुछ। इमाम ने मुझे इतना इल्म और आंखें अता फरमाई, बड़ा खुश हुआ। कहता है कि मैं पता तो करूँ। अबू हारून कहता है उसका क्या हाल है। अच्छा हुआ ये भी है कि उनके हालात जी कि जाके उसके हालात मालूम अब गया तो वो उसकी आंखों के ढेले जो थे बिल्कुल पिघल गए, पीट रहा था दर्द से। और 2-3 दिन के अंदर उसके जितने वसाइल थे खत्म हो गए, तंग दस्त हो गया। जब लफ्ज़ मैं पढ़ता हूँ ना, देखते आगे क्या हुआ, देखें आगे क्या हुआ, ये देखें क्या हुआ, क्योंकि ये तौहीद पे जसारत की है। तौहीद ने उसे किन किन मरहलों में कैसा बनाया। ये कहता है कि ये हुआ कि जहाँ तक कि उसको खाने पीने की अशिया मुहैया नहीं हुई, तंग दस्त हो के बिल्कुल आके बाजार में बैठ के भीख मांगने लगा। जब भीख मांगता था तो हर लम्हे बाद कहता था, किसी पे तान न करना, किसी पे ताना न करना वरना सजा पाओगे। अल्लाह ये कहता। तो अब मेरा कहने का मकसद था कि कुफ्र की 3 हालतें, शिर्क की 3 हालतें, नबी का न मानने वाला काफिर, इमाम का न मानने वाला होगा क्या, दोनों रिच। नबी का जो मुनकर है पाक होगा, इमाम का मुनकर पाक होगा। नहीं होगा। हाँ अच्छा चलो अब ऐसा से बोले, मैं भी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मुझे कुछ आगे जरा मुश्किल बात करनी। अभी ये आय करीमा जो मैंने अभी पढ़ी है, सरकार फरमाते वम्मा फी कुलूबिहिम व अम्मल लज़ीना फी कुलूबिहिम मरज़ुन, जिनके दिलों में मर्ज है। वो मर्ज क्या है? रिज्स का जो मर्ज है वो मर्ज क्या है? इनकार विलायत अली इब्न अबी तालिब। इनकार का भी मर्ज है, इकरार मर्ज नहीं है, इनकार मर्ज है। जो भी विलायत अली का क्या करता है, जिसने इनकार किया, फी कुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में मर्ज है। मर्ज क्या है? इनकार विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है ना। फज़ादतहुम रिज्सन, अब उसी मर्ज में रिज्स इला रिज्स से है कि उसका जो रिज्स था उस रिज्स को और रिज्स में बढ़ा दिया गया। वो रिज्स कम नहीं होगा, वो क्या होता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। वमातू वहम काफिर, वो मरेगा तो बिल्कुल इनका हर शय से मुनकर, हर शय से दूर। अच्छा ये कुफ्र बिल नबुवा की कितनी किस्में? कुफ्र शिर्क बिल इमामत की कितनी किस्में? ऐसा बता दें तो बात भी जाए, आज तक पहुँचे, बस अपने तक हम होता है हकीकी नबी का इनकार करते। ठीक है, एक ये हकीकी नबी का इनकार करना हुआ इनकार। गैर नबी को नबी मान लेना, ठीक है ना।
ایک حقیقی نبی کو نہ مانا، نمبر 2 غیر نبی کو نبی مان لینا۔ پھر سب سے بڑی جو جسارت ہے، نبی نہیں مانا انکار، غیر نبی کو مانا تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن اب جو ہے ذرا بات اور آگے بڑھی، غیر نبی کو نبی پر فضیلت دینا۔ یہ سب سے بڑا بات میں کیا کہتا ہوں، اسی طرح آپ آگے جائیں، سمجھ آئی اتنی میرا خیال اتنی اگر کاوش ہو بھی گیا تو یہ بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ تو اسی وجہ سے نبی کے انکار میں، نبی کا انکار کفر کی طرف لے جاتا ہے اور امام کا انکار شرک کی طرف۔ ربوں کا یخلق ما یشاء و یختار، تیرا حبیب تیرا رب پیدا بھی کرتا ہے اور چنتا بھی ہے، اختیار عہدے کے لیے کسی کو منتخب بھی کرتا ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، ان لوگوں کو نہ پیدا کرنے کا اختیار ہے، نہ امام کو چننے کا اختیار ہے۔ میں بیان کر چکا، یا واضح نہیں کریں، نہ ان کو پیدا کرنے کا اختیار ہے، نہ ان کو منتخب کرنے کا اختیار ہے۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، اللہ سبحان ہے اور بلند ہے اس عمل سے جس میں وہ شرک کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے، اسی لیے رجس کا یا نجاست کا تعلق ہمیشہ ان کے مرکز کے انکار کا نام، جتنی مرکز سے انکار ہوتا چلا جائے گا اتنی نجاست بھی بڑھتی چلی جائے گی، اتنی رجس بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم کس میں ہے، اسے بھی اس لیے میں نے عرض کیا کہ کتاب مکنون میں، تو کتاب مکنون بھی مطہر ہے اور علم قرآن بھی مطہر ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، مطہرین ہی ان سے مس رکھتے ہیں۔ ذرا برابر صلوات پڑھ دیں۔ تو جو اصل موضوع لے آنا تھا جس کے لیے مجھے حکم بھی ملا وہ رہ گیا بالکل، کل انشاءاللہ اس کے لیے آگے دیکھیں گے۔ آج 3 محرم ہے، اسی حوالے سے ہم، میرے امام فرماتے ہیں ہمارے گھر میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹی کی لاش پہ روتی ہے۔ عزاداروں کے لیے رونے کا حق تھا، اگر انہیں رو لینے دیا ہوتا تو ہم نہ روتے۔ مسائل وہی ہوتے ہیں جو آپ کو ہم ہمیشہ سناتے ہیں اور وہی مسائل ہر جگہ پڑھے جاتے ہیں، لیکن یہ ان کے اپنی روحانیت کا تقاضا ہے کہ جب بھی جہاں بھی پڑھے جائیں اس کا اثر یقینی ہوتا ہے۔ بس اسی مسائل کی لفظ سے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ایک آواز آئی، میں کیا کہتا ہوں، ایک آواز آئی، انا غریب الوطن۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے، سال کے بعد یہ اہتمام ہوتا ہے، رو لیا کریں جناب سیدہ ہمارا یہ دیکھنے آتی ہے کہ میرے غریب کو روتا کون، میرے مسافر کو روتا کون۔ آواز آئی، انا غریب الوطن وانا عطشان۔ یہ کون ہے مسافر جو رات کے اندھیرے میں کہہ رہا ہے کہ میں غریب الوطن ہوں؟ اسی مسافر کو مسلم ابن عقیل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا بھیجا ہوا، کہاں ہے یہ؟ کوفے میں۔ ابن زیاد کو پتہ لگا جناب مسلم کوفہ میں ہے، ہزاروں کی تعداد میں آدمی بھیج دیے کہ جا کے ان کو تلاش کرو، لیکن جناب مسلم کسی محفوظ مقام میں ہے، سارا دن وہیں رہے۔ لیکن ایک روایت میں روزہ ہے، ایک روایت میں کہ اتنے پیاسے ہیں کہ چل نہیں سکتے تھے۔ جب رات کا اندھیرا ہوا نکلے اپنے مقام سے، دیکھا سامنے ایک گھر ہے جس کے دروازے پر ایک ضعیفہ کھڑی ہے۔ بس اس بیوی کا کھڑا ہونا دیکھا، چل کے قریب آ کے سلام کر کے کہا، بی بی انا غریب الوطن۔ اللہ اکبر۔
वअना अतशान, बीबी मैं गरीब मुसाफिर हूँ, मैं बहुत प्यासा हूँ। तब उसे मुसाफिर सुना, जल्दी गई पानी लाई और जाके सरकार को दिया, पानी पिया, गिलास वापस किया, वही खड़े हैं। जब देर हुई ना खड़े होने में, उस बीबी ने कहा मुसाफिर मेरे दरवाजे पे ज़्यादा देर ना खड़े हो, चले जाओ, हालात ख़राब है। जब ये कहा तो अब जनाब मुस्लिम ने नाम लिया, फरमाया तवा अगर मेरा घर होता लाहौर, मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा होता। खुदा गवाह, जब तवा ने अपना नाम सुना ना, जल्दी से पर्दा हटा के कहती है अंता मुस्लिम वकील, मैं कुर्बान हो जाऊँ, आप मुस्लिम इब्न अकील तो नहीं, बस इतना कहना। और मैं हाँ मैं मुस्लिम इब्न अकील हूँ। खुदा गवाह कदमों में गिर के कहती है जनाब ज़हरा से मेरी शिकायत ना करो। माशाअल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए कि मैंने इतनी बड़ी ज्यादती की है कि आपको दरवाजे पे खड़ा रखा और मैंने कहा कि चले जाओ, मुझे मालूम नहीं था। फरमाया नहीं इल्म नहीं, घर नहीं गई, खाना खिलाया, सारी रात इबादत में गुजरी। सुबह इब्ने ज़ियाद को पता लगा कि मुस्लिम जनाब मुस्लिम तवा के घर है। मोहम्मद बिन अशअस 3000 का लश्कर लेकर आके उसने घर को घेर लिया। बस इधर घर घेरा गया, उधर जनाब मुस्लिम ने कुरान बंद करके तवा से कहा तवा मेरे आने से कोई तकलीफ हुई है, मुझे माफ कर देना। खुदा गवाह कूद निकल गई, रोने लगी, आपका आना मुबारक, मेरे घर में बरकत हुई, आप आए। फरमाया मेरे इम्तिहान का वक्त, जिहाद का वक्त शुरू हो गया। हाशमी जवान अकेला तलवार लेके 300 पे हमला किया भारी, कोई भाग गए, कत्ल हो गए, फिर 300 का 1000 का लश्कर, फिर 3000, रिवायत में 9000 का लश्कर एक हाशमी जवान पकड़ने के लिए। फिर भी जनाब मुस्लिमों पे भारी है। अब मैं मसाइल के लफ्ज़ कहूँ, अगर इनसे सिर्फ सामना होता जनाब मुस्लिम को, हालात कुछ और होते। कोठे पे जो औरतें बैठी थी कोई पत्थर मारता, अल्लाह अकबर, कोई जोन के हाथ में आता है, कोई सूखी घास बांध के आग लगा जनाब मुस्लिम पर फेंकती है। दोनों तरफ से लड़ते हुए जनाब मुस्लिम, उन्होंने देखा हमारे काबू में नहीं आते, उन्होंने गढ़ा खोदा, खसो खाशाब डाले, लड़ते हुए कदम रखा। जब गिरे ना उस गड्ढे में, और कोई तीर मारता है, कोई नेज़े का वार करता। जब जनाब मुस्लिम बेहोश हुए, कोई जाके गले में तौब डाल दिया, पाँव में बेड़िए डाल दी, हथकड़िए डाल के खींच कर इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले आए। जब आए ना दरबार में, सलाम नहीं किया। एक मलून कहता है इनको सलाम क्यों नहीं किया, झड़क के कहते हैं ये लायक सलाम नहीं। मैं जुमला कहूँ पूछता, फरमाया मेरा सलाम लेने वाला सफर में है, बहनें भी साथ है और आप भी कूफे की तरफ रहा है, वो है जिसे मैंने सलाम करना है। अल्लाह अकबर ये कह के सीना ताने खड़े रहे। अगर आप मुतवज्जे हैं तो अभी 12 मुहर्रम को, 1.5 महीने के बाद 12 मुहर्रम को, जब मेरा इमाम गया ना इसी इब्ने ज़ियाद के दरबार में, मैं क्या कह रहा हूँ, 9 ज़िलहज को वो हुआ और 12 मुहर्रम को जब मेरा चौथा इमाम गया, कमर झुकी हुई है, आंखों से खून जारी है। वही आदमी कहता है मैंने जो आके देखा, मैंने कहा आप भी बनी हाशिम है और जनाब मुस्लिम भी बनी हाशिम थे। वो आए तो सीना ताने हुए, आप आए तो सर झुकाए हुए। उस वक्त मेरे इमाम की चीखें निकल गई, फरमाया मुस्लिम का आना मेरे जैसा नहीं। माशाअल्लाह सैयदना तुम साधे ना जनाब मुस्लिम का, फरमाया मुस्लिम अकेला आया था, मेरे साथ ज़हरा की बेटियां हैं जिनके सरों पे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिनके सरों पे चादरें नहीं है पर सर है। अब मैं कैसे सीना तान के खड़ा हो सकता हूँ? अल्लाह अकबर। ये मंजर खत्म हुआ, जनाब ने पानी मांगा, जनाब मुस्लिम ने पानी, दांत सारे पानी में गिर गए, पीना चाहा, खून हो गया, पर मैं नानी को इसी तरह मिलूंगा, बगैर प्यास पानी पिए मिलूंगा। ये कह के इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि इन्हें ऊंची छत पर जाकर इनका सर कलम कर दो। जनाब मुस्लिम को ले जाया गया, आज़ादारो, उसने हुक्म दिया जल्लाद ने सर झुकाओ, उसकी तस्लीम में सर झुका। इधर तलवार बुलंद हुई, रिवायत में इधर तलवार बुलंद हुई, उधर मक्का के करीब मंज़िल ज़ुबाना ज़हरा का बेटा हुसैन
ये नाम तोड़ के बैठा हुआ ना अल्लाह अकबर, आज को उम्रे में बदल गया। जो ये वक्त आया तो जनाब अब्बास दौड़ते हुए इमाम के पास आए, मौला मेरा दिल डूब रहा है, मुझे भाई मुस्लिम की खबर मंगा दी। जब ये कहा तो इमाम ने फरमाया अब्बास मेरी उंगलियों में देखो। अब तो जनाब अब्बास ने देखा मौला बाजार नजर आता है, मुझे मुस्लिम नजर नहीं आ रहा। इमाम ने फरमाया अब्बास जरा मकान की छत पे देखो। अब जो देखा तो मंजर नजर आया, सर झुका हुआ है। कहा माँ जहरा का वासित अल्लाह मुझे जल्दी कूफे पहुंचाए। मेरे इमाम ने फरमाया क्या देखा आपने? बोला मुस्लिम सर झुकाए खड़ा है, जल्लाद के हाथ में तलवार है। तब ये कहा तो बोला मुझे पहुंचा दी। इमाम ने फरमाया अब्बास जंग करना होती तो ज़ारा की बेटियां तेरे साथ न होती, हमें जंग नहीं करनी। ये कहा जनाब अब्बास ने रुख बदल के कहा मौला मुझे पहुंचा दे, जंग नहीं करूंगा, जो रोना चाहते मैं जुमला कहूँ। अब्बास क्या करोगे? मौला इतनी बुलंदी से जो सर गिरे, बहुत बड़ी मसाइल माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कोई वहाँ मौजूद जो नहीं सैयद आसू कबूल फरमाए, इतनी बुलंदी से जो सर गिरेगा मैं चाहता हूँ वो सर जमीन पे ना गिरे, मैं अपनी गोद में ले लूँ। बस ये कहना था। इमाम ने फरमाया अब्बास मेरी उंगलियों में देखो। अब जो देखा मुंह पीट कर कहा मौला ये काले बुर्के वाली बीवी। अल्लाह अल्लाह सैयद आसू कबूल फरमाए। अब्बास पूछते मौला ये काले बुर्के वाली बीवी कौन है जो गोद फैला के कह रही है मुस्लिम मैं सुबह से बैठी हूँ? फरमाया अब्बास ये मेरी माँ ज़हरा। अल्लाह अकबर, ये मेरी माँ ज़हरा है, ये जन्नतुल बकी में नहीं सरे मुस्लिम के इंतजार में बाजार में बैठी है। मैं कहूँगा बीबी कुर्बान न हो जाए, मुसलमानों ने आपको चैन नहीं दिया, कभी बाजार में है, कभी दरबार में है, कभी रास्ते में है, कभी कहीं है। अपने अपने मरहूमीन के लिए, शुहदा मोमिन के लिए, बारियान के मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह।